नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा उत्तर ओडिशा रे प्रचलित साहाड़ा सुंदरी कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। एकदा ओडिशा मुलकरे रहुथिले जणे बड़ साधव। से साधव बड़ न्यायवंत, धीरपणरे मेरु, वीरपणरे जमपरी, धनीपणरे कुबेर, दातापणरे शिवपरी। तांकर 7 पुओ, 6 पुओंकर 6 बहु। एका जहा सान पुओटी बाहा हेनी। से पुओटी देखिबाकू बड़ शोभाकर, कोळपोछा पुओ बोली अति अयसरे बढ़ुथाए। से जेतेबेले जहा मने करे साधव साधवाणी ताहा पूरण करती। थरे भोरु भोरु साहाड़ा दांतकाठी खंडे आनिबो बोली सीए तांको बगीचा को जाइछि तो एई समय से गोटे अद्भुत दृश्य देखिला। से देखिला कि दिव्य सुंदरी झीटीए साहाड़ा गछ मूले बसी सकाळर कଅଁଳ खरारे तार 12 हाथ लंबर केशकू सुखौछि। तार ऊपर रोशनी रे चारिआड चमकी उठुछि। से झीटी को देखी साधव सान पुअर आखि ता ऊपर जेमिति लाखी रहीगला। से एथर धीरे धीरे तारी पाखकू गला, किंतु साहाड़ा सुंदरीर आखि जेमिति ता ऊपर पड़िछि। से आखिर पलक मात्रके जाई गछ कोरडरे लुचिगला। आउ कि साधव पुअर मन कौठी लागे। से रूपवती साहाड़ा सुंदरी ठेई जाई तारी मन रहिला। से तुनी हेई उआसुकू आसिला, जोठी मूसामाटी भण भण, बिलेई घुओ सण सण, ददरा पलंक खंडे पड़िछि। सेठी से गंभीरी घरे जाई मुह माड़ी हेई शोइला। ताकू असन बसन विष लागिला। खाइबाकू जिए जेते डाकिले से जमा खाइलानी, पीबाकू डाकिले भी पीलानी, आउ काहाकू भी से कथा कहिलानी। मने मने से साहाड़ा सुंदरी को झुरी झुरी कंटा हो गला। किए कहिला ताकू भूत लागिछि, आउ किए कहिला प्रेत लागिछि, आउ किए कहिला साहाड़ा दांत काठी भांगिबाकू जाइथिला सेठी बोधे ताकू डाहाणी लागिछि, आउ किए कहिला देवतार छाई पड़िछि। साधव घरे कौ कथा अभाव। केते गुणी वैद्य आसिले, काट पानी कले, मंत्रतंत्र पढ़िले, हेले कौथिरे किछि फल हेलानी। सान दियरर ए दशा देखी साधवर बड़ 6 बहु आसिले। राण नियम पकेई केते चाटुई पचारिले, सेइथिरे भी किछि फल हेलानी। शेषकू आसिला साधवाणी बुढ़ी। सीए भी खोली ताड़िकी केते कथा पचारिला। मो रंकुणी धन, मो दरिद्र पसरा, अरे बाबा तते कौ कथा अपूर्व कह, काईकि तू एठी शोइचु? तते किए कौन कहिछि कि? कौथि पई एते मन मारी रहिचु? हजी जाइथिले खोजी आनिबी, भांगी जाइथिले गढ़ेई देबी। किए कौन जदि कहिथिबो ताकू मु सुलिकी देबी। कहरे धन, काहा उपरे मान करी तू एमिति शोइचु? मार प्रबोध शुणी केतेबेले करे साधव पुअर तुंड खोलिला। थंगेई थंगेई कहिला, मु आम बाड़ी रे थिबा साहाड़ा गछकू बाहा हेबी तो हेबी, नहले एमिति मला भली तो हेलिनी, एमती भी सुखी सुखी मरी जीवी। साधवाणी पुअर एमिति अद्भुत जिद देखी अबाक हेला। आउ कहिला, एई छार कथाटाकू मान मारिकी एई अवस्था होउचु? तू कोन आउ बाहा हेइ नथंतु कि? कन्या न मिलला परी एते अधीर कोन पई? आजी मन कले काली बाहा करई देबी। गोटिए काहींकी 10टा इच्छा कले 10टाकू भी बाहा करई देबी। तो पई सुवर्णगड़रू सुवर्णवती बहु आसीबो। कहिला मात्रके लावण्यपुरर लावण्यवती आसी पाद मंचाळिब। छार ये साहाड़ा गछटा पई एते सरी कोन पई? आरे धन, एबे मन ही करिबुआ। एते कथारे काहींकी बा साधव पुअर मन टळिब? तार तो एका सेई जिद। सीए सेई साहाड़ा गछकू बाहा हब ही हब। बाध्य होई शेषकू साधवाणी मंगिला। साधवकू मनेई सान पुओकू सेई साहाड़ा गछ सहित महा आडंबर रे बाहाघर करदेला। साधव पुओ जो कोठरी रे सुए सेई कोठरी रे कटा हेई आसी साहाड़ा गछ डेरा हेई थाए। दिनक राति रे साधव पुओ लुचि करी बसिला। जमा शोइलानी कि आखिरे पलक भी पकेइलानी। साहाड़ा सुंदरी तो राति थाउणु गाधेई जीव। गाधेई आसी पुणी पशिब सेई गछ भितरे। सेइथि पई सीए भी शोई न थाए। अधा राति सरिकी साहाड़ा सुंदरी सेई गछरू उतुरिला। जेमिति से गछरू बाहरिची सेमती साधव पुओ धरी पकेइला ता हाथकू। साहाड़ा सुंदरी आउ जाए कुआडे? दुहिंकर हस खुशी रे राति पाहिला। सकाळु राइज जाक जीए ए कथा शुणिला सी आश्चर्य होइगला। साधव पुओ जाहाकू बाहा हेइची
सी सते जेमिति स्वर्गर अप्सरी भानुमती देशर राजकन्या तुंडबाई द सहस्रकोश घड़िक भितर साधव सान बोहूर रूपगुण राइज सारा प्रगट हो गला। साहाड़ा गछरु बाहरी थिबारु ताकू समस्ते साहाड़ावती बा साहाड़ा सुंदरी बोली डाकिले। एणिकी साधव सात बहु जाक नीति एकाठी बसी दुख सुख हंती, हस कौतुक लगाती, सांग होई नई को गाधेई जाती। दिने एमिति समस्ते सात खंड सवारी रे नई को गाधेई जाइथांती। गाधौ गाधौ नईर कला घुमर पानी रे किए बसी निजर चंद्र उदिया मुह को देखुए तो आउ किए बसी दांत घसुए, किए चूड़ी माजुए तो किए बा सुना देह को बसी पणत कानी रे रगड़ुए। सान बोहूर तो 12 हाथ लंबर सुना केश, सी से ओदा केश को झड़ा पणतर झाड़ुए। एई समय दैव जोग को से केशरु तार गोटे छिड़ीगला। कौन एबे से करिवो? से एका नुह, 6 जा भी सेथिरे विचलित हो गले। आउ किछि उपाय न पाई साहाड़ा सुंदरी से 12 हाथ लंबर केश को गोटे सुना फरुआरे भरी नईरे भसई देला। गाधेई सारी 7 जा जाक घर को आसिले। सुना फरुआटी नई सुअरे भासी भासी जाउथाए। तेणे कौन हेइछि ना से देशर रजा पुओ पारिधिकी आसी से नईरे पाट घोड़ा को पानी पेउथाए। दैबात सुना फरुआटी भासी भासी जाई घोड़ा मुहरे लागिला। राजा पुओ जेतेबेले सुना फरुआ को उठेई आनी देखे तो ता भितरे 12 हाथ लंबर सुना केशटीए। एते लंबर चिकन सुंदर सुना केशटी को देखी राजा पुओर आखि खोसी हो गला। आहा, किए ये स्वर्णकेशी, किए ये केशवती कन्या, आउ कहार ए केश? जो कन्यार केशटी एते सुंदर आउ से कन्या केते सुंदर न होइथिबो। राजा पुओर मनटी बड़ उच्छन्न हैला। ताकू लागिला एई केशटी पाखरे तार अनेशत राणी भी किछि नुह, किछि नुहे तार राज ऐश्वर्य राजभोग। हाथी घोड़ा हीरा लीला मोती माणिक जेते जहा अछि ए केश सहित केही भी सरी हेबेनी। एबे आउ राजा पुओ पारिधिकी कौन जीव? से सुनार केशटी को धरी उआस को फेरिला। मालुणी तो सबुरी घरे फूल दिए। ताकू राजा पुओ डाकी पचारिला, चिन्हिलु मालुणी, ए काहार ए केश? मालुणी कहिला, ना मु जानिनी। शेषकु से बारिकियाणी की पचारिबारु बारिकियाणी सांगे सांगे चिन्हि पकेइला। ये केशटी होउछि परा साधव घर सबा सान बोहूर केश। आ हा हा हा, तार जो रूप, तार जो छटा, छामुंकर लाखी एका से। राइजरे रजा हेले कौन हब? तार प्रकृति भल नुह। से जेमिति खियालिया सेमती द्रुदांत। बारिकियाणी ठारू सब कथा शुणी से एथर ता खंजरे रहिला। माछ धरार ना गंध नाही। मिछि मिछिका सुनार बनिसी खंडे धरी धाइला नई तुठकू। साधव सान बोहू जो तुठरे गाधाए सेइठिकी। ए खबर जेमिति साधव पुओ काନରେ पड़िछि। बापांको कही से जो गड़रे रहुथिले से गड़र चारि पाखरे 3 पुरुष उच्चर मेघनाद पाचेरी उठेई देला। पाचेरीर कड़े कड़े गड़ खाई खोलेइला। गड़ दुआरे भारी भारी 3 सज कबाट लगेइला। जो गड़रे पिंपुड़ी पड़िले 9 खंड हब, सेठिकी राजा पुओ बा केमिति पसिबो? या भितरे आसीन मास जाई कार्तिक मास आसिला। कार्तिक पुनेई रे शुभ अनुकूल करी जय जगन्नाथ कही साधव सात पुओ बोईत मेलिबे मझी दरियारे। बणिज करी जिबे जाभा सुमित्रा बाली मलकस कांबुलिया एमिति एमिति केते राइजकू। सेइथिपाई साधव पुओ माने 7 खंड बोईत तैयारी करी सेथिरे अंग देशर शाढ़ी ठारू आरंभ करी बंग देशर चूड़ी जाए नाना दरब भरिले। गला बेले साधव पुओ साहाड़ा सुंदरी को बारंबार तागिद करी कहिला, देखे मु विदेश जाउची, तमे टिके सावधान थिबो। मु विदेश रु न फेरिबा पर्यंत तमे आदौ पदा को गोड़ काढ़िबनी। मु सुनिछि राजा तुमको पाइबा पई पागल हेई बोलुची। से घाट जगी बसिछि। तमे आजि ठारू आउ नई को गाधेई जीवनी। बाड़ी रे तम पई बेंट पोखरी खोलिछि, तमे सेइठी गाधेइबो। बाड़ी रे शंखारी रखिछि, तारी ठारू शंखा पिंधिबो। बाड़ी रे मालुणी रखिछि, ता ठारू फूल घेनिबो। बाड़ी रे मुदिरा रखिछि, ता ठारू मुदी पिंधिबो। जेते बेले जहा तम पई लोड़ा तम पई मु 36 पाटक खंजिछि। केवल सेतिकी नुह, मेघनाद पाचेरी पुणी घेरेइछि। ताकू डेई तमे उआस बाहर को केते बेले भी जीवनी।
ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ସେ କଥାରେ ରାଜି ହେଲା। ଏଥର ସାଧବ ପୁଅ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଫେରିଲା ବେଳେ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିବି କୁହ? ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ କହିଲା, କ'ଣ ଆଉ ଆଣିବ? ଶଙ୍ଖା ଶାଢ଼ୀ ସିନ୍ଦୁର ତ ହେଲା ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ। ଆସିଲା ବେଳେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ମେଘଡମ୍ବରୁ ପାଟ ଆଣିବ, ଗଜଦନ୍ତର ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ଆଣିବ, ହୀରାନୀଳାର କାପଟିଏ ଆଣିବ। ୟା ବାଦେ ମନେ କରି ମୋ ପାଇଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଶୁଆଟିଏ ଆଣିବ। ସାଧବ ପୁଅ ହଁ କଲା। ତାପରେ ବୋଇତରେ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା ଦୂର ବିଦେଶକୁ। ଏଣେ ରାଜା ସାନ ସାଧବାଣୀକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ତା ଆଖିରୁ ପାଣି ମଲା। ସିଏ ସେଇଠୁ ଚତୁରୀ ବାରିକିଆଣୀକୁ ମନେଇ ସାନ ସାଧବାଣୀ କେମିତି ନଈଘାଟକୁ ଆସିବ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା। ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ଏତେ ଛନ୍ଦମନ୍ଦ କୋଉଠୁ ଜାଣିବ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମାନି ସେ କେବେ ଦିନେ ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼େନି। କିନ୍ତୁ ସେ ବାରିକିଆଣୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ନଈ ତୁଠରେ ଗାଧେଇବ ବୋଲି ମନ କଲା। ନଈର ପାଣି କାଚ କେନ୍ଦୁ ପରି ନିର୍ମଳ। ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀରେ ତ ସବୁଦିନ ଗାଧୋଉଛି, ଦିନେ ଅଧେ ଯାଇ ନଈରେ ଗାଧେଇଲେ ଚଳିବନି? ସାନ ଯା'ର ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆର 6 ଯା ଯାକ ସବାରି ଚଢ଼ି ନଈକୁ ଗାଧେଇ ବାହାରିଲେ। କେତେ ସମୟ ପରେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇ ସାରି ଉଆସକୁ ଫେରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାନ ସାଧବାଣୀର ଗାଧୁଆ ସରୁ ନଥାଏ। ସେ ତୁଠ ପଥର ଉପରେ ବସି ତା ସୁନା ଦେହକୁ ଯେମିତି ଘଷି ମାଜି ଚିକଣ କରୁଥାଏ, ସୁନା କେଶକୁ ପଖାଳୁଥାଏ। ଆଖି ଆଗରୁ ଯେମିତି 6 ଯା ଯାକ ଅନ୍ତର ହେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କୋଉଠି ଛପିଥିଲେ ହଟିଆ ରାଜା। ହାତରେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରି ପାଟ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ସେ ଆସି ସାନ ସାଧବାଣୀ ଗାଧୋଉଥିବା ନଈଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲା। ହେଲେ ଆଉ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ରାଇଜର ରଜା ସିଏ। ମାଗି ବସିଲା ଘାଟମୂଲ। ଘାଟମୂଲ ମାଗୁ ମାଗୁ ଶେଷକୁ ସେ ବଳାତ୍କାରରେ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀକୁ ପାଟ ଘୋଡ଼ାରେ ବସେଇ ରାଜ ଉଆସକୁ ନେଇଗଲା। ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀର ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ମନ ନଥିଲେ ବି ତାର ବା ବଳ କେତେ? ସିଏ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲା। କେତେ ଦିଅଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ହେଲେ ସବୁ ବୃଥା। ରାଜା ପୁଅ ଏଥର ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀକୁ ନେଇ ତା 99 ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ପାଟ ରାଣୀ କଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସାଧବ 7 ଭାଇ 7 ଖଣ୍ଡ ବୋଇତରେ ହୀରା ନୀଳା ଟଙ୍କା ଟୋକର ବୋଝେଇ କରି ବିଦେଶରୁ ଫେରିଲେ। ଖବର ପାଇ ସାଧବ 6 ବୋହୂ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କଲେ। ଏକା ଯାଇ ନଥାଏ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ। ସାଧବ ସାନ ପୁଅ ମା'କୁ ପଚାରିଲା, ମା, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ କାହିଁ? ମା ସେଉଠୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା ସାନ ପୁଅକୁ କହିଲା। ମା'ର କଥା ଶୁଣି ସାନ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ଆକାଶ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆଖିରୁ ଖାଲି ଧାର ଧାର ହେଇ ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ଯୋଉ ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ ଲାଗି ସେ ଉରଘର ଜୁର କରିଛି, ଯୋଉ ନୟନ ତାରା ପାଇଁ ସେ 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାର ହେଇ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ବୋଇତ ମେଲିଛି, ଯଦି ସିଏ ଆଉ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ ସୁଖସିରି ଧନରତ୍ନ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ଗଜଦନ୍ତ ମଣିମାଣିକ୍ୟ ଏସବୁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ? ସେଉଠୁ ସେ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ପାଇଁ ଯୋଉ ମେଘଡମ୍ବରୁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ଚିରି ମୁଣ୍ଡରେ ପାଗ ବାନ୍ଧିଲା। ଯୋଉ ହୀରାନୀଳାର କାପ ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ମନ୍ଦିରା କଲା। ଯୋଉ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଲେଙ୍ଗୁଟି କଲା। ଆଉ ଯୋଉ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଶୁଆଟିକୁ ଆଣିଥିଲା ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇଲା। ତାପରେ ହାତରେ କେନ୍ଦରାଟିଏ ଧରି ଯୋଗୀ ବେଶ ହେଇ ଚାଲିଲା ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ। ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ଭିକ ମାଗି ମାଗି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜ ଦରବାରରେ। ରାଜାଙ୍କର ସିଂହ ଦୁଆର। କେତେ କାଇଦା କଟକଣା, ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଲମ୍ବିଛି। ତା ତଳେ ଠିଆ ହେଇ କେନ୍ଦରା ବଜେଇ ବଜେଇ ସାଧବ ଗୀତ ଗାଉଥାଏ। କେଡ଼େ କରୁଣ ସେ ଗୀତର ଲହରୀ। ଗାଇଲା ବେଳେ ଆଖି ଯେମିତି ତାର ଲୁହରେ ଭାସୁଥାଏ। ସେ ଗୀତ ଯିଏ ଶୁଣୁଥାଏ ସିଏ କାନ୍ଦି ପକାଉଥାଏ। ସେ ଗୀତ ଶୁଣି ଗଛପତ୍ର ବି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଯୋଗୀଟିକୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କର ଦାସୀ ପରିବାରୀ ପହିଲି ଭିକ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ହେଲେ ନୂଆ ଯୋଗୀ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଭିକ ଛୁଇଁଲାନି। ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହେଇ 99 ରାଣୀ। ନୂଆ ଯୋଗୀ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବି ଭିକ ଛୁଇଁଲାନି। ତାର ଗୋଟିଏ କଟାଳ। ପାଟରାଣୀଙ୍କ ହାତରୁ ଭିକ ମୁଠିଏ ନବ ଯେ କାଳକ ବସି ଖାଉଥିବ। ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ତେଣେ ନୂଆ ଯୋଗୀର ଗୀତ ଶୁଣି ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ଚାହିଁଲା। ସାଧବ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତାର ଆଉ ବାକି ରହିଲାନି। ଆଖିର କେରି କେରି ଲୁହକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ଶେଷକୁ ସେ ଭିକ ନେଇକି ଆସିଲା। ସେ ଆସି ଥାଳରେ ଭିକ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ତ। ଏତିକି ବେଳେ ତାକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିନେଲା ସାଧବ ପୁଅ। ତାପରେ ମୋ ସାହାଡ଼ା ଲୋ ବୋଲି କହି ଛୁରୀଟିଏ ବାହାର କରି ଭୁଷିଦେଲା ନିଜ ଛାତିରେ। ସାହାଡ଼ା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଦୂର କରିଥିଲା, ଶେଷକୁ ନିଜ ଜୀବନ ବି ଦେଇଦେଲା ସାଧବ ପୁଅ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ
ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଏତିକିରେ ଗପ ସରିଲାନି। ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀର ଯେତେବେଳେ ଚେତା ଫେରିଲା, ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଅଳି ରଖିବ। ମୃତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ରାଜବାଟିରେ ଦାହ କରିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ଗୋଟିଏ ସୁସଜ୍ଜିତ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ତମ ସହିତ ବସି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଦେଖିବି। ପାଟରାଣୀ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଯୋଗୀକୁ ରାଜବାଟିରେ ଦାହ କରିବାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାଧବ ପୁଅର ଚିତା ହୁ ହୁ ହେଇ ଜଳୁଥାଏ, ସେତିକିବେଳେ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ଉଚ୍ଚ ଜଗତି ଉପରୁ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେ ଲେଲିହାନ ଚିତା ଉପରକୁ ହଠାତ୍ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଏତେ କାଣ୍ଡ ଘଟିଯିବ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କର ସେତେ ଆଡ଼କୁ ହେଜ ନଥିଲା। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେନି। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ତାଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ରାଣୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଧରି ଆଣିବାକୁ ସିଏ ବି ସେଇ ଚିତା ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ? ରାଣୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଲେନି। ପୋଡ଼ି ଜଳି ପାଉଁଶ ମୁଠିଏ ହେଇଗଲେ। ଏଣେ ଅନେଶତ ରାଣୀ ହେଲେ ବିଧବା। ତାଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳରେ ଗଗନ ପବନ ଛାଇ ହେଇଗଲା। ଏଣେ ଯେଉଁ ଶୁଆଟି ସାଧବ ପୁଅ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା, ସେ ଏଇ କଥା ଆମୂଳଚୂଳ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଶୁଆ ହେଲେ ବି ସେ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଆ ନୁହଁ, ସିଏ ହେଉଛି କୈଳାସ ପର୍ବତର ଶୁଆ, ଶିବଙ୍କ ଅନୁଚର। ନିଜ ମାଲିକ ମାଲିକିଆଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ତା ଦେହ କି ଆଉ ସହିଲା? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୈଳାସକୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ମହାଦେବ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ଅମୃତ କୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଆଣି ଦେଉଛି, ତୁ ତାକୁ ନେଇଯା। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାଡ଼କୁ ଏକାଠି କରି ଛିଞ୍ଚିଦେବୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ ଶୁଆଟି ରାଜବାଟିକୁ ପୁଣି ଫେରିଆସିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାଡ଼କୁ ଏକାଠି କଲା, ତା ଉପରେ ଅମୃତ ପାଣିକୁ ଛିଞ୍ଚିଦେଲା। ଯାହାଫଳରେ ସାଧବ ପୁଅ ଆଉ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ନିଜର ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇ ପୁଣି ନିଦରୁ ଉଠିଲା ଭଳି ଚେଇଁ ଉଠିଲେ। ମାତ୍ର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇ ପରନାରୀରେ ଆଖି ଦେଉଥିବା ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା, ସିଏ ଆଉ ମଣିଷ ରୂପ ନ ପାଇ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ରୂପ ପାଇଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଘୃଣାରେ ଛି ଛାକର କଲେ, ମାରଧର କରି ଘଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସାଧବ ପୁଅ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲା, ଆଉ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲା ରାଣୀ। ସେମାନେ ସୁଖରେ ରାଇଜ ପାଳିଲେ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ପୁରାତନ କାହାଣୀ, ଏକ ଗୋଡ଼ିଆ ବଗ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା, କଥନ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ଥିଲା ଗାଁଟିଏ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ନାନା ଜାତିର ଜଳଚର ପକ୍ଷୀ ଆସି ସେଇଠି ଚରାବୁଲା କରନ୍ତି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସେଇଠି। ଦିନେ ଜଣେ ବଣିକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇ ଗାଁରେ। କେତେକ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଲାବୁଲି ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇ ରହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ପିଲାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ। ରାନ୍ଧୁଣିଆ ପିଲାଟି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ରୋଷେଇବାସ କରି ବଣିକଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପରେ ସେ ବୁଝିଲେ ପିଲାଟା ଉସ୍ତାଦ ରାନ୍ଧୁଣିଆ। ତା ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ ବଣିକ ଜଣକ। ନିକଟସ୍ଥ ହ୍ରଦକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଆସୁଥିଲେ ହେଁ ବଗମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଅଧିକ। ସେମାନେ ବଣିକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କଲେ, କାରଣ ବଗ ମାଂସ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ। ଏଣୁ ସେ ଦିନେ ବନ୍ଧୁକ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଗ ଶିକାର କଲେ। ସେଇ ବଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରାନ୍ଧିଦେବାକୁ ସେ ରାନ୍ଧୁଣିଆକୁ ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ଦେଖେ ବାବୁ, ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଗୋଟା ରାନ୍ଧି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଏତିକି କହି ସେ ବଣିକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାନ୍ଧୁଣିଆ ପିଲା ବଣିକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବଗଟିକୁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନର ସହ ରାନ୍ଧିଲା। ଭାବିଲା, ଦେଖିବା ଆଜିର ରୋଷେଇ କେମିତି ହୋଇଛି। ଏଣୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ବଗର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରୁ ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ଛିଣ୍ଡାଇ ନେଇ ଚାଖିଲା। ଓ, ଏତେ ସୁଆଦିଆ ତରକାରୀ ଯେ ସେ ନିଜେ ରାନ୍ଧିଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଲୋଭବଶତଃ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ନେଇ ଖାଇଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ସେଇ ବଗର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଦେଲା। ବଣିକ ବସାକୁ ଫେରିବା ପରେ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ପିଲା ବଗ ମାଂସ ତରକାରୀକୁ
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ପରସିଦେଲା। ବଗଟିକୁ ଥାଳିରେ ଏମିତି ଭାବରେ ରଖିଲା ଯେ ଯେମିତି ବଗଟିର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣି ହେବନି। ବଣିକ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରାନ୍ଧୁଣିଆଟି ଦେଖୁଥାଏ। ବଣିକକୁ ବଗ ମାଂସ ଏତେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ବଗଟିର ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଖୋଜି ଖୋଜି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଖାଇସାରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼କୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ, ମାତ୍ର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରାନ୍ଧୁଣିଆକୁ ପଚାରିଲେ, କିରେ, ବଗର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ରାନ୍ଧୁଣିଆ ପିଲା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ବଗମାନଙ୍କର ଆଉ କେତେଟା ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼ ଥାଏ କି? ମାନେ, ମୁଁ ତୋତେ 2 ଗୋଡ଼ିଆ ବଗ ଦେଇ ଯାଇନଥିଲି କି? ପଚାରିଲେ ବଣିକ। ରାନ୍ଧୁଣିଆ କହିଲା, ଆପଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଠାକାର ବଗମାନଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ଆସିବେ। ଏଥର ବଣିକ ରାଗି ଯାଇ ଖାଇବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଓ ରାନ୍ଧୁଣିଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ହ୍ରଦ କୂଳକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ପାଣି ପାଖକୁ ଲାଗି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବଗ ବସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଦରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି କି କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼କୁ ପେଟ ତଳେ ଜାକି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ରାନ୍ଧୁଣିଆ ପିଲା ସେ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇ କହିଲା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠିକାର ବଗମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼। ବଣିକ ଟିକେ ହସି ଦେଇ ଗୋଟେ ତାଳି ବଜେଇ ଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବଗମାନେ ଚମକି ଯାଇ ପେଟ ତଳେ ଜାକିଥିବା ଗୋଡ଼ ବାହାର କରି 2 ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହିଁଲେ। ବଣିକ ପଚାରିଲେ, କିରେ, ବଗମାନଙ୍କର କେଇଟା ଗୋଡ଼ ଦେଖିଲୁ? ରାନ୍ଧୁଣିଆ ପିଲା କିନ୍ତୁ ଡରି ନ ଯାଇ ଆହୁରି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ହାୟ ହାୟ, ଆପଣ ଜଣେ କରିତ୍କର୍ମା ବୋଲି ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଲି। ତେବେ ଏଡ଼େ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି। ମାନେ? ରାଗ ଓ କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ବଣିକ ଜଣକ ପଚାରିଲେ। ରାନ୍ଧୁଣିଆ ପିଲା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି କୁହୁକ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମାଂସ ଥାଳି ପାଖରେ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଏମିତି ତାଳିଟିଏ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତ, ତେବେ ତ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତ। ଏବେ ମତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ବଣିକ ହସିବେ କି ରାଗିବେ ଠିକ୍ କରିପାରିଲେନି। ତଥାପି ସେ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ଟୋକାର ହାତକୁ ଧରି ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଆସୁ ଆସୁ କହିଲେ, ଚାଲିଲୁ ଦେଖିବା, ମୁଁ ତାଳି ମାରିଲେ କେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ବାହାରିବ। ଦୁହେଁ ବସାକୁ ଫେରିଆସି ଖାଇବା ଟେବୁଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ମୋଟା ଧୂମୁସା ବିଲେଇ ମହାଆନନ୍ଦରେ ବସି ବଗଟିର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଦୁହେଁ ହତାଶ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି।